नमस्कार। आसतु मोर फ्लावरिंग गार्डन यूट्यूब चैनल को अपन नमस्कार। एबे है खरा दिन ग्रीष्म ऋतु समस्त घरे प्लास्टिक बोतल से पानी ठंडा आनी पीउे ताकू पुणी नहीं आपण मैंने फोपाड़ी दे परिवेश प्रदूषण हम बोतल को आम न फोपाड़ी केमी व्यवहार कर व्यवहार पुणी घर बगीचार सौंदर्य वृद्धि करमी आपण मैंने उपकृत हेबे। यहाँ कुटुलाका गछ यार विभिन्न रंग आपण मैंने पाइबे नर्सरी भी पाइबे किंबा को सांग मान घरे थे भी खंडे मागिकी डाल आनीपर ताकू तो आम कुंडरे लगाऊचु समस्ते कुंडरे भी लगाती आउ कई कई भाया कुंडरे भी लगाती ये कुंडरे लगे देले झुलिकी रहिले से फूलटा झुली झुली रहे भारी सुंदर देखा जार जमी माने पसंद आ सुविधा घरे जार जमी सुविधा थी से सेमिति उपाय लगेबे किंतु मु आज आपण को बोतल रे केमिति लगेबे वेस्ट बोतल रे केमिति आपण लगेकी उपकृत हेबे आपण बगीचार सौंदर्य वृद्धि हम ये तो ग्रीष्म ऋतुर फूल ये ग्रीष्म ऋतुर ही बेसी फुटब से मुझे आपण को बोतल रे केमिति गछ लगेकी उपकृत हेबे से विषय बुझेबी। आरंभ करवा ये प्लास्टिक बोतल ता देहरे मुझे कणा कर आपण मैंने भी सेमती कणा करेंगे आपणकर खंडे लुहा को गरम करके तार को गरम करके फोड़ी देले से कणा कणा हो कणा हो गला परे ताकू आमे केमिति पटुलाका लगेगा भितर लगेले से फूल केमिति फुटिब आपण से कथा करिके अनुभव ताकू आमे किछि माटी किछि गोबर किछि वर्मी कंपोस्ट किसी वर्मी कंपोस्ट मात्रा टी अधिका देवा कारण नरम माटीटा नरम हेले गछटा भल हम। यहाँ हूँ तार सीजन एबे फूल फुटी आसूसी मोर आगुरी लगी जाइए फुटी जाइए सब कढ़ अवस्था अच्छी फुटी विभिन्न रंगर आपण मानक मिल नर्सरी गले आपण मानक सब रंगर मिल ये बोतल रे आपण भर्ती करदे या बेसी सार दरकार नहीं कि किसी नहीं खाली खत टे गोबर मटी देदेले से ठीक हो आ किसी तरह बेसी दरकार नहीं गोबर कम बोली भल व्यवहार जदि आपण घरे गोबर थाए प्रचुर मात्रा जब गोबर पाते अन्य कौन किसी जिन दरकार नहीं अल्प टे मटी दे गोबर गोली लगेदे भर्मी कंपोस्ट आने दरकार पड़े। आपण फास देकी ओहल भी रखिपारे जदि फास दे न पारे ये जो कणा दीपटे दीटा सूता बांधिकी भी आप ओहल रखिपारे जदि ओहलैवा सुविधा आपंकर ना एमती कुंडरे भी आपको पोती दे पारे मोर ओहलैवा सुविधा ना बोली मुझे कुंडरे पोती से पानी टाक अब्जर्व कर आजिकल तो सहर बजार रे प्राय कहारी आ बगीचा करने को जगह रखुना घर तैयारी कर दौरान से घरे आप लगे तार उपयुक्त जगह हूँ बालकोनी भी आप रखिपारे कार झरकार भी रखिपारे छोट कुंडे सी ओहली ओहली जो फूल फुटिकी थी आपण मैंने देखले अति आनंद हो बहुत फूल फुटे आ भर्ती भर्ती फूल
ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ସୁବିଧା ଥିଲେ ଏମିତି ଓହଳେଇକିରି ଟାଙ୍ଗିକିରି ଏମିତି ରଖିପାରିବେ। ଏମିତି ସୁବିଧା ଥିଲେ ଏମିତି ରଖିଦେଲେ ଫୁଲ ଭର୍ତ୍ତି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଫୁଲ ଫୁଟିଥିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିବ, ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିବ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଆମେ ଲଗେଇବା। ଏଇଟା ପପୁଲାଟା ଗଛ, ଆମେ ଡାଳ କାଟିକି ନେଇକି ଏଠି ଲଗେଇବା। ଏଗୁଡା ସବୁ କଢ ହେଇଛି, ଏଇ କଢ ଗୁଡା ହିଁ ଫୁଲ ଫୁଟିଯିବ। ସେଠି ଲଗେଇଲେ ବି ସେ ଫୁଲ ଫୁଟିଯିବ, ସେ କିଛି ହବନି। ଏମିତି ଆପଣ କାହା ଘରୁ ଯଦି ଡାଳ ଦି ଖଣ୍ଡ ଆଣିପାରିବେ ଭଲ। ନର୍ସରୀରୁ ଯଦି ଆଣିବେ ଏମିତି ଗଛ ନେଇ ଆସିବେ କୁଣ୍ଡରେ ଥିବ, ତାକୁ ଆପଣ ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗି ଲଗେଇ ପାରିବେ। ଏମିତି ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗି ସବୁ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ବୋତଲ ଫୁଲ କରିବେ, ଯଦି ବୋତଲ ଫୁଲ ନ ହୁଏ ପୁଣି ସେ ବଢିଗଲା ପରେ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ପୁଣି ଲଗେଇଦେବେ, ସେ ହେଇଯିବ। ଏମିତି ଆମେ ଲଗେଇ ଏମିତି ଲଗେଇଦେବେ, ସବୁଆଡେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବେ। ଯେତିକି ଭର୍ତ୍ତି ହବ ହବ, ଯେତିକି ଭର୍ତ୍ତି ନ ହବ ଆପଣ ପୁଣି ସେ ବଢିଗଲା ପରେ ତାକୁ ପୁଣି ଖୋଲିକି ଲଗେଇଦେବେ ତଳେ, ତାକୁ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବେ। ସେ ଭଲ ପୁଣି ସେମିତି ମେକଅପ୍ ହେଇଯିବ। ଲଗେଇଦେବେ, ଏମିତି ଲଗେଇଦେଲା ପରେ ଇଏ ଯେତିକି ବଢିବ, ତାପରେ ବଢିଲା ପରେ ପୁଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବେ। ଭର୍ତ୍ତି କଲା ପରେ ଟାଙ୍ଗି ଦେବେ। ଟାଙ୍ଗି ଦେଲା ପରେ ଯୋଉ ଫୁଲ ଫୁଟିବ, ଫୁଲ ଫୁଟି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ, ମତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ। ଏମିତି ବହୁତ କଲର ଥାଏ, ପୁଣି ୟାର ରୋଗ ପୋକ ବି ଅଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଏଇ ଗଛଟା କେତେ ପୋକ ଲାଗିଛନ୍ତି। ତାର କାରଣ ମୁଁ ନଥିଲି ଘରେ, ପାଣିଟେ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲି, ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ ଯାହାକୁ କହିଯାଇଥିଲି ସେ ବହୁତ ପାଣି ଦେଇଦେଲା। ଯୋଉ ପୋକ ଲାଗି ଯାଇଛନ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ ପୋକ ବେଶୀ ପାଣି ଦେବା ଦ୍ଵାରା ଏଗୁଡା ହେଇଗଲେ। ମୁଁ ନଥିଲି ଘରେ ତ, ସେ ଯିଏ ପାଣି ଦେଲା ସେଠି ବହୁତ ପାଣି ଦେଇ ମୁଁ ଏଇ ଗଛରେ ଏମିତି ଯୋଉ ପୋକ ବି ଲାଗିଯାଆନ୍ତି। ଯୋଉ ପୋକ ଲାଗିବାର କାରଣ ସେ ବେଶୀ ପାଣି ହେବା ଦ୍ଵାରା ସେ ଯୋଉ ପୋକ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି। ମୁଁ ନଥିଲି, ଯାହାକୁ ପାଣି ଦେବାକୁ କହିଥିଲି ସେ ପାଣି ଦେଲା ବୋଲି ସେ ବେଶୀ ପାଣି ଦେଇ ଦେଇଛି, ଗଛରେ ଟିକେ ଯୋଉ ପୋକ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ପୁଣି ତାର ନିରାକରଣ କରିବା। ନିରାକରଣ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ପାଣି ନେବାକୁ ପଡିବ। ପାଣିରେ ଟିକେ ସର୍ଫ, ଟିକେ ଡେଟଲ, ଆଉ ଟିକେ ସେମ୍ପୁ ବା ଆମ ଲିକ୍ୱିଡ ସର୍ଫ ଆଉ ଡେଟଲ, ଟିକେ ଯଦି ହବ ଆପଣ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇକିରି ତାକୁ ଛିଞ୍ଚା ମାରିଦେବେ କିମ୍ବା ସ୍ପ୍ରେ କରିଦେବେ। ସ୍ପ୍ରେ ଯଦି କରିଦେବେ ସେ ଝଡ଼ିଯିବେ। ଝଡ଼ିଗଲା ପରେ ସେଗୁଡ଼ା ସଫା ହେଲେ କି ନାହିଁ ଆପଣ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖିବେ। ଯଦି ସଫା ନ ହେଇଥିବେ ତାକୁ ପୁଣି 2-3 ଦିନ ଛାଡ଼ିକିରି ଆଉ ଥରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିବେ। ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ସଫା କରିଦେବେ, ନହେଲେ ସେ ଗଛକୁ ଖାଇକି ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି।
ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ପଟୁଲାକା ଗଛ, ଇଏ ବି ବହୁତ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ନଷ୍ଟ ହେବାର କାରଣ ସେଇ ଗୋଟିଏ ପାଣି ବେଶୀ ହେଇଯାଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଗଛ ନଷ୍ଟ ହେବାର ବେଶୀ। ତାକୁ ବି କେମିତି ବଞ୍ଚେଇବି, ତାକୁ ଡାଳ କାଟିକି ନେଇକି ବଞ୍ଚେଇବି, ପୁଣି ୟାର ମୂଳକୁ ଖୋଳି ଦେଇକି ଟିକେ ଖରାରେ ତାକୁ ଦେବି। ଖରାରେ ଦେଲା ପରେ ସେ ଗଛ ସୁସ୍ଥ ହବ। ଏତେ ପାଣି ଇଏ ଦରକାର କରେନି, କାରଣ ପଟୁଲାକା ଇଏ ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ଗଛ, ଏ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର ଗଛ, ପୁଣି ଏ ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରିକି ରଖିପାରେ। ତାକୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ପାଣି ନଦେଲେ ଆପଣ, ସେ ସହିଯିବ, ସେ ମରିବନି। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବେଶୀ ପାଣି ହେଲେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ପଟୁଲାକା ଗଛ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଇ ସିଷ୍ଟମରେ ଯଦି ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଏଇ ଉପରୁ ପାଣି ଦେଇଦେବେ, ଆଉ ତାକୁ ବେଶୀ ପାଣି ଦେବେନି। ଗଛ ପଚପଚ ବା ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ହେଲେ ଇଏ ଗଛ ମରିଯିବ, ଇଏ ବଞ୍ଚିବନି। ଖୁବ କମ ପାଣିରେ ଇଏ ହୁଏ, ଆଉ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ହୁଏ। ଛୋଟ ଛୋଟ ତାକୁ ରଖିବେ, ଏମିତି ବଢିବାକୁ ବି ଦେବେନି। ଛୋଟ ଛୋଟ ରଖିବେ, କୁଣ୍ଡ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଛୋଟ ଛୋଟ କୁଣ୍ଡରେ ବହୁତ ଫୁଲ ଫୁଟିବ। ବହୁତ ଫୁଲ ଫୁଟିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିବ। ଯଦି କୁଣ୍ଡରେ ଲଗେଇବେ, ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ କୁଣ୍ଡରେ ଆପଣ ଭର୍ତ୍ତି ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ଲଗେଇବେ। ଏମିତି ବଢିବାକୁ ଦେବେନି, ତାକୁ କାଟିଦେବେ, କାଟି ଦେଇକି ସାଇଜ କରିକି ରଖିବେ, ଆଉ ତାକୁ ଏମିତି ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଲଗେଇଦେବେ ନେଇ। ମୁଁ ଏଇଟା ବଢେଇକି ରଖିଛି କଣ ପାଇଁ, ମୁଁ ଏଇଟା ବଢେଇଛି, ତାକୁ ପୁଣି ମୁଁ କାଟିକି ନେଇକି ଅନ୍ୟ ଆଡେ ଲଗେଇବି। ନହେଲେ ପୁଣି କୋଉଠୁ ବଢେଇବି, ତାର ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିବି, ବେଶୀ ବେଶୀ କୁଣ୍ଡରେ ଲଗେଇବି। ମୁଁ ଆଉ କୁଣ୍ଡ ରଖିଛି, ତାକୁ କୁଣ୍ଡରେ ଲଗେଇବି, ବେଶୀ ହବ ଯେମିତି ମୋର। ଏଇ କୁଣ୍ଡଟାକୁ ମୁଁ 3ଟା କୁଣ୍ଡ କରିବି। 3ଟା କୁଣ୍ଡ ହବ, 3ଟା କୁଣ୍ଡରେ ଭର୍ତ୍ତି ଭର୍ତ୍ତି ଫୁଲ ଫୁଟିବ। ଏଇଠି ସବୁ ରଙ୍ଗର 2-3ଟା କଲରର ପଟୁଲାକା ଅଛି। ମୁଁ ସେମିତି କଲର ବାଛି ବାଛି ମିଶେଇ ମିଶେଇ ଲଗେଇବି। ସେମିତି ଆପଣମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କର ସେମିତି ଲଗେଇକିରି ପଟୁଲାକା ଆପଣ ଲଗେଇଲେ କେବଳ ଏଇ ଗୋଟିଏ କଲର ଲଗେଇବେ ବୋଲି ମାନେ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ କଲର ଲାଗିବ। ଆପଣ ସବୁ କଲରକୁ ମିଶେଇକିରି, ମୋର ଏଇଟାରେ ଯେମିତି ଲାଗିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ନାଲି ଫୁଟିବ, ଗୋଟେ ଧଳା ଫୁଟିବ, ଗୋଟେ ହଳଦିଆ ଫୁଟିବ। ଏମିତି ଆପଣ ସବୁ ନାଲି, ହଳଦିଆ, ଧଳା ସବୁ ମିଶେଇକି ଯଦି ଲଗେଇବେ, ମଲ୍ଟି କଲରର ଫୁଲ ଯେତେବେଳେ ଫୁଟିବ, ଆପଣମାନେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିବ। ଦେଖିବେ, ଆପଣ ଲଗେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିବ ମତେ ସେ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ଏଗୁଡାକୁ ସବୁ ଅନନେସେସାରୀ ଯେତିକି ଲମ୍ବିକି ତାକୁ କାଟିଦେବି, କାଟିଦେବି ପୁଣି ମୁଁ ଅନ୍ୟ କୁଣ୍ଡକୁ ଲଗେଇବି। ସବୁଗୁଡା ଆମର କଟା ହବ। ହେଲେ ମୋର ଏଇ ଯୋଉ ସଏଲ ମିକ୍ସଟା ଥିଲା, ଏଠି ମୋର କିଛି ବାଲି ମିଶିଥିଲା। ମୁଁ ସେଟା ଆପଣଙ୍କୁ କହିନି, ମୋର ବାଲି ଅଲରେଡି ମିଶିଥିଲା। ନହେଲେ ପଟୁଲାକା ଲଗେଇଲା ବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ସଏଲ ମିକ୍ସରେ ଆପଣ ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ବାଲି ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ବାଲି ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ବାଲି ଥିଲେ, ବାଲିରେ ଦିଆଯାଏ ଗଛରୁ ପାଣିଟା ଛାଡ଼ି ପଡ଼ିବ ବୋଲି, କାରଣ ୟାର ବେଶୀ ପାଣି ଦରକାର ନାହିଁ। ବେଶୀ ପାଣି ଦେଲେ ସେ ଗଛ ଜମା ଉଧେଇବନି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଠିକ ଅନୁପାତରେ ପାଣି ଦେବେ, ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ହବ। ଆଉ ସେ ତାର ଗଛ କିଛିଟା ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରିକି ସେ ରଖିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କମ ପାଣିର ଆବଶ୍ୟକତା। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ କମ ପାଣି ଦେବେ, ପାଣି କେତେବେଳେ ବେଶୀ ଦେବେନି। ମୋ ଟିପ୍ସ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଗଛ ସଏଲ ମିକ୍ସରେ ଟିକେ ବାଲି ମିଶେଇବେ, ବାଲି ମିଶେଇକି ତାକୁ ଲଗେଇବେ। ଲଗେଇଲା ପରେ ଆପଣ ପାଣି ଅନୁପାତରେ ଦେବେ, କମ ପାଣି ଦେବେ, ବେଶୀ ପାଣି ଦେବେନି। ପାଣି ଉପରେ ପାଣି ଦେବେନି, କେବେ ବି ମାନେ ଓଭର ୱାଟରିଂ କରିବେନି। ତାପରେ ଗଛ ଯେତେବେଳେ ଫୁଲ ଫୁଟିବ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା ମତେ କୁହନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରିକି ମତେ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲି। ଆଉ ଦେଖିଲେ ତ, ଏବେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ପଟୁଲାକା ଲଗେଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ, ପଟୁଲାକା ଲଗାନ୍ତୁ। ଏଇଟା ତାର ସିଜିନ। ଏବେ ଭଲ ଫୁଲ ଫୁଟେ, ବହୁତ ଫୁଲ ଫୁଟିବ। ଆପଣଙ୍କର ବଗିଚା ହରା ଭରା ହେଇକି ଫୁଲ ଫୁଟିକି ରହିବ, ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ହେଲେ ଆଉ ଟିପ୍ 2ଟା ମନେ ରଖିଲେ, ପାଣି ଜମା ବେଶୀ ଦେବେନି, ମାଟିରେ ଟିକେ ସଏଲ ମିକ୍ସରେ ଟିକେ ବାଲି ମିଶେଇବେ, ଆଉ ଗଛ ଲଗେଇବେ। ଗଛ ଲଗେଇଲା ପରେ ଫୁଲ ଫୁଟିବ, ଫୁଲ ଫୁଟିଲେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଖୁସି ହେବେ, ସେତେବେଳେ ମତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ। ରହିଲି। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ, ମତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ।